नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु दैनंदिन जीवन में आमे माने बहुत किछि कार्य करिथाउ एवं आमे सबुबेले चिंता करूछे जे आमर समृद्धि पाई। एबे दर्शक बंधु जेतेबेले जड़े गृह निर्माता नूतन गृह निर्माण करे से वास्तु को प्रथमे प्राधान्य देई थाए। सेथिपाई आजिकाली दुनिया रे वास्तुर बहुत किछि महत्व रही। पूर्व काल रे वास्तु नियम अनुसार ही गृह निर्माण करा जाउथिला। दर्शक बंधु एहार अर्थ एया नुहे जे से समय रे केही दुखी नथिले। सुख दुख मनीष जीवनर गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व परी। सेतेबेले वास्तु को बहुत गुरुत्व दिया जाउथिला। सेहीपरि वास्तु गछ भी किछि अछि जहाकू आम घरे लगाइबा द्वारा सेही गछटी जेते बड़ होई होई चली थाए आम घरर उन्नति एवं घरे समृद्धि सेहीपरि बढ़ी बढ़ी चली थाए। जेमिति कि घरर वृंदावती ही कही दियंती घरर स्थिति किपरि चलीछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने देखिथिबे जेउ घरे नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबो एवं जेउ घरे आमिषर भक्षण हेउथिबो एवं दारिद्रता एवं दुख थिब सेही घरर तुलसी गछ केबे भी सतेज नथिब। अचानक सेही घरर तुलसी गछ सुखी जीव। एही सबु कथा पूर्व कालरो ही लेखा अछि। तुलसी गछ आम घरर सुख एवं दुख पूर्वानुमान आगरू जणई देई थाए। तेबे दर्शक बंधु आज आमे जानिबा सातटी शुभ गछ जहाकू आपण मानक घरे लगाइबा द्वारा आपणक घरे एवं आपणक जीवन रे अनेक सुख समृद्धि पाई परिबे। तेणु एही वीडियो रे जो सातटी गछ कहिबी आपण माने ताहाको भल भावरे देखि रखंतु। सेही सातटी चमत्कारी गछ विषय रे कहिबी एवं ता सहित आपण माने एही गछ को निज घरर केउ दिगरे लगाइबे एवं किपरि लगाइबे एवं केउ दिन लगाइबे जहा द्वारा कि आपण माने सेही गछर चमत्कारी फायदा पाई परिबे। तेबे दर्शक बंधु चलंतु सेही सातटी चमत्कारी गछ विषय रे जानिबा। एहा पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणक प्रिय देवादेवी नाम अवश्य लिखि दियंतु। एबे दर्शक बंधु आज आमे जानिबा जेउ गछ विषय रे मु आपण मानकु कहिबी आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानि नाही। सेही गछ हेउची श्वेत अरख गछ। एही श्वेत अरख गछ महादेवंकर अत्यंत प्रिय होई थाए। एही गछर चेर को आपण माने डेउरिया करी निज हातरे मध्य पिंधि पारिबे जहा द्वारा आपण माने शत्रु पीड़ारू मुक्ति पाई परिबे। दर्शक बंधु आपण माने श्वेत अरख गछ को संग्रह करिबे एवं कौनसी एक सोमवार दिन निज घरे स्थापना कराइबे एवं एही गछ निज घरर डाहाण पटे अर्थात आपण माने जेतेबेले निज घरु बाहर को बाहरुछंती सेतेबेले सेही गछटी आपणकर डाहाण पटे रहुथिबो। आपण माने सेही परी जगारे ताको लगाई दियंतु। आपण माने सोमवार दिन श्वेत अरख गछ को निज घरे लगांतु। आगरू मान्यता अछि एही गछ धन वृद्धि करिवार कारक अटे। आपणकर धन संपत्ति सुख सौभाग्य वैभव एवं आपणक घरर उन्नति आड़को एही गछ अग्रसर कराई थाए। तेबे मु आपण मानंकु कहिबी जे आपण माने जे कोनोसी पूजा पाठ करंतु ना काहींकी एही परि वास्तु गछ आपणक घरे गोटिए गोटिए लगाइबा निश्चय आवश्यक। जदि आपणकर बारी बगीचा रे सुविधा नाही तेबे आपण माने एही गछ को निज बालकोनी रे मध्य लगाई परिबे। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय गछ विषय रे। द्वितीय गछटी हेउची देशी पानपत्र गछ। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एही देशी पानपत्र गछ आमर किपरि चमत्कार कराइबो। देशी पानपत्र गछ आमर कोन उपकार कराइबो कोन आपण माने जानिछंती एही देशी पानपत्र माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होई थाए। नवरात्रि समय रे माँ दुर्गा को देशी पानपत्र चढ़ा जाई थाए एवं ताठारु भी आहुरी सुंदर कथा या अटे जे हनुमान को जदि देशी पानपत्र प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार दिन सेही पानपत्र रे राम लेखि जदि हनुमान को अर्पण करिवे
ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 108ଟି ପାନପତ୍ରର ମାଳା କରି ସେଥିରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛଟିକୁ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗଛକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦେଶୀ ପାନପତ୍ର ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାର ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଥରୁଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି କୁବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ କୁବେର ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନା ଯାଇଥାଏ କି କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କୁବେର ଗଛକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସେହି ଗଛକୁ ଟିକିଏ ଖରା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜାଗା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କୁବେର ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେହି ଜାଗାଟି ସଫାସୁତୁରା ଥିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ଯେପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହିପରି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁବେର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୁରୁବାରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ବାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗଛମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ଗଛଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଲକି ବାମ୍ବ ଗଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବାମ୍ବ ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସେତିକି ଶୁଭକାରୀ ଗଛ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଘର କିଣିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗା କିଣିବେ, ଯଦି ଏସବୁ ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହୋଇଥିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଗଛଟି ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ମାନା ଯାଇଥାଏ ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟି ଆମ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଟଙ୍କାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ବି ସେପରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ କିଛି ଗଛ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ, ତେବେ ଏହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣ କିଣିକରି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମାଗିକରି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଇବେ। କିଣିକରି ଆଣିବା ଠାରୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ କହିକି
ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ଲଗାଇଲେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ବେଲ ଗଛ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହି ବେଲ ଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ରହିଥାଏ, ତା ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଯଦି ସେହି ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଯେତିକି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ସେହି ଶୁଭଫଳକୁ ଆପଣମାନେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଁଳା ଗଛ ଏବଂ ବେଲଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ଗଛ ବିଷୟରେ। ତାହା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଏହି 7ଟି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି କିମ୍ବା 4ଟି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ମତ ରହିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।